आसतु वर्तमान आम प्रभुंर वाक्य मध्य को जावा। आज आम एफिसियो 5 पर्वर 14 पदरू आरंभ कर 20 पद पर्यंत अध्ययन करने निमंते जावा। एठार मु आपनको स्मरण कराई दिए जे आमने सही मंडली रूपक कन्यार आचरण विषय नहीं आलोचना करूँ जहाँकि जगत मध्य ख्रीष्ट विश्वासी मंडली ताहार निजर जीवन द्वारा निजर कार्य द्वारा प्रतिफलित करने उचित। तेज देखु एफिसियो 5 पर्वर 14 पदर लेखा अछि, एणु उक्त अछि, हे निद्रित जाग, मृतमान मध्य उठ, पुणी ख्रीष्ट तुमको आलोक प्रदान करिवे। एठार आम एक आदेश को लक्ष्य करूँ जहाँकि मनुष्यर दृष्टिकोण नहीं चिंता कले तहिर बाध्य हेबा अति असंभव। किपरि जड़े व्यक्ति आत्मिक मृत्यु उठी आसीपर, केवल ईश्वर ताहा साधन करें, कारण मनुष्य निज शक्ति रे केबेले आत्मिक मृत्यु निजको उद्धार करिपारिबो नाही। मु भाबुछि पाउल एठारे कहबाकू चाहंती जो ख्रीष्ट विश्वासी माने आत्मिक संज्ञाहीन अवस्था अछंती सेमाने जेपरि तहिरु जागृत हुअंती, अर्थात जो माने आत्मिक जीवन रे सुप्त तथा निद्रित अछंती सेमाने जेपरि तहिरु जागृत हुअंती, ताहाले सेमाने ख्रीष्टଙ୍କ आलोकरे आलोकित हेबे। प्रिय बंधु, ख्रीष्टीय जीवन एक आलोकर जीवन जहाँ अंधकारर विषय को देखाई दिए और अंधकार को दूर कर दिए। मात्र यह ख्रीष्टଙ୍କ सहायता द्वारा ही संभव होता है। जो जीवन ख्रीष्टଙ୍କ सहित संयुक्त होता है से जीवन मध्य दे आलोक उद्भासित हुए, जेहेतु ख्रीष्टଙ୍କର आलोकरे ताहा आलोकित होता है। ख्रीष्टଙ୍କର जीवन ताहार जीवन मध्य दे प्रतिफलित होता है। ख्रीष्टଙ୍କର उत्तमता, धार्मिकता और सत्यता ताहार जीवन मध्य दे प्रकाशित होता है। किंतु जो माने आत्मिक जीवन में सुप्त बा निद्रित सेमानकु जागिबा पई हेबो और ख्रीष्टଙ୍କର आलोकरे आलोकित हेबाकु हेबो। आपण जानिथिबे जे चंद्रर निजर आलोक नाही, मात्र से सूर्यर आलोक द्वारा आलोकित होता है। ठीक सेहीपरि ख्रीष्ट विश्वासीर जीवन ख्रीष्टଙ୍କ मध्य दे आलोकित होता है और अन्यर जीवन को प्रभावित करिथाए। एफिसियो 5 पर्वर 15-17 पद मध्य एहीपरि लेखा अछि, अतएव अज्ञान परि न होई ज्ञानी परि निज निज आचरण संबंध में विशेष सावधान हुआ, पुणी सुजोगर सद्व्यवहार कर, कारण काल मंद अटे। एणु निर्बोध न होई प्रभुंकर इच्छा कौन ताहा बुझ। विश्वासीर ए जगत रे एक वास्तव ख्रीष्टीय जीवन यापन नहीं यह आउ एक महान शिक्षा। ए जगत रे ख्रीष्ट विश्वासी को ज्ञानी बा बुद्धिमान परि आचरण करबाकू हेबो, ताहाकू सुजोगर सद्व्यवहार करबाकू हेबो। ईश्वरଙ୍କ निमंते बंचिबार गुरुत्वपूर्णता को ताहार जीवन यापन बा आचरण द्वारा प्रकाशित करबाकू हेबो। ताहाकू ईश्वरଙ୍କ इच्छार वशीभूत होई जीवन यापन करबाकू हेबो। रेलगाड़ी जेपरि एक रेल धारणा उपरे गति करे, सेहीपरि जड़े ख्रीष्ट विश्वासी को ईश्वरଙ୍କ इच्छा रूपक रेल धारणा उपरे चलबाकू हेबो। एठारे आपणक मनरे प्रश्न आसीपारे, ईश्वरଙ୍କ इच्छा अनुଯାयी आम किपरि चलिबा? ईश्वरଙ୍କ इच्छा अनुଯାयी चलिबा अर्थ ईश्वरଙ୍କ वाक्य अनुଯାयी चलिबा। ईश्वर ताहांकर इच्छा ताहांकर वाक्य मध्य दे प्रकाश करियछंती। ताहार ख्रीष्टीय जीवन यापन बा आचरण प्रकाश करे जे से ख्रीष्टଙ୍କର से उत्तमता, धार्मिकता और सत्यर पथरे अग्रसर हुए। जदिव से ख्रीष्टଙ୍କର होइथाए, मात्र तथापि ताहाकू ए जगत रे एहिपरि भावे जीवनयापन करने हुए जेपरि से ख्रीष्टଙ୍କର आलोक अन्यମାନଙ୍କ निकटरे प्रतिफलित करने पारे। आपण जदि जड़े डाक्तर ताहले आपण निजको डाक्तर बोली कहबा आवश्यक हुए नाही। आपणकर कार्य द्वारा ही लोके आपणको डाक्तर बोली चिन्हि पारिबे। सेहीपरि आपण जदि जड़े व्यवसायी ताहले लोके आपणकर व्यवसाय द्वारा आपण चिन्हि पारिबे। ठीक सेहीपरि ख्रीष्टीय जीवन यापन द्वारा जड़े ख्रीष्ट विश्वासी को चिन्हट करा जाए। प्रिय बंधु, ए जगत रे आपण जदि प्रकृति रे ईश्वरଙ୍କ संतान और ख्रीष्टीय आचरण करती ताहले लोके आपनको चिन्हि पारिबे और आपण निजर परिचय नदेले मध्य आपणक आचरण ता प्रमाणित करदेब। प्रिय बंधु, आज ये जगत रे ख्रीष्ट विश्वासी हिसाब रे आमे कि प्रकार आचरण करूअछु? आज आमानकर कार्यकलाप कौन वास्तव ख्रीष्ट विश्वासीर परिचय दिए ना लोके संदेह पड़ती? आज आमानकर आचरण कौन अन्यर जीवन को प्रभावित करे ना आमे अन्यर आचरण द्वारा प्रभावित हो?
ଆଜି ଏମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସ୍ୱରୂପ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଏ? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗ ଓ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ମହତ୍ ଅଭିମତକୁ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆମେ ଯଦି ସେହି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ନ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ତହିଁର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବା। ତେଣୁ ଆସୁ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ୍ ଅଭିମତକୁ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବର 18-24 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏକ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। 18-19 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ମତ ନ ହୁଅ, ସେଥିରୁ ତ ଅତ୍ୟାଚାର ଜନ୍ମେ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଗୀତ, ସ୍ତୋତ୍ର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ। ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଗୀତ ଗାନ କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ମତ ନ ହୁଅ, ସେଥିରୁ ତ ଅତ୍ୟାଚାର ଜନ୍ମେ। ପ୍ରକୃତରେ ପାଉଲ ଏଠାରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଉପରେ ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଏଠାରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଏକ ଭିନ୍ନତା ବା ପାର୍ଥକ୍ୟତା ଦର୍ଶାନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ମତ ନ ହୁଅ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବ ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ କାମନାକୁ ଉଦ୍ରେକ କରାଇବ ଓ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବିନାଶ ରୂପକ ସାଗରରେ ମଗ୍ନ କରାଇବ। ଏହା ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ତଥା ନୈରାଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରାଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସବୁ କିଛି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲୋପ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ କ୍ଷଣିକ ନିମନ୍ତେ ମନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାତନାକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ମତ ହୁଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାହାର ଶେଷ ପରିଣତି ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହୁଏ। ସେ ଅଧିକ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଅଛି। ସେମାନେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଅନୁଭୂତି। ସେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଗୀତ, ସ୍ତୋତ୍ର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ। ତାହାର ଆନନ୍ଦ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ହେବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ହେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହେବା ଓ ତାହାଙ୍କର ଆୟତ୍ତାଧୀନ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ଏହି ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି, ଯେ କି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ମତ୍ତ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ମତ ହୁଏ, ସେ ସେହି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ସେହି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ, ଆଉ ସେହି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ତାହାକୁ ନିଜର ଆୟତ୍ତାଧୀନ କରେ ଓ ସେ ତାହାର ଅଧୀନରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାହାକୁ ମାତାଲ ବୋଲି କହନ୍ତି ବା ମଦୁଆ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହି ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଭାବପ୍ରବଣତା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହା ବାସ୍ତବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ଦିଏ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ, ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଆଚରଣ ଓ ତାହାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ରହିଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ଅଛି ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଅଛି। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନର ଏକ ଅବିରତ ନୂତନୀକରଣ, ଯାହାକି ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ଜଣେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ଆଚରଣ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଗାଲାତୀୟ 5 ପର୍ବର 22 ଓ 23 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ
ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ଆମେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଏକ ଶରୀରରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 12:13 ଲେଖା ଅଛି, ଯେଣୁ ଆମେମାନେ ଜିଉଦୀ ହେଉ ବା ଗ୍ରୀକ୍ ହେଉ, ଦାସ ହେଉ ବା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ତ ଏକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶରୀର ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକ ଆତ୍ମାରୁ ପାନ କରିଅଛୁ। ତେବେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କିଛି ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ? ନୁହେଁ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହୁଏ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରନ୍ତି ଓ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଅଧିକାର କରନ୍ତି। ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଂଶୀ କରାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେହି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ବାହାରିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ଯାହାକି ସେହିଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ କରାଇଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିସାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ଆତ୍ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ହୁଏତ ଗତକାଲି କିମ୍ବା ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇନପାରେ। କାରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆଉ କେତେକ ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ଶତ୍ରୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଆଉ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ଗୀତ, ସ୍ତୋତ୍ର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ଓ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଗୀତ ଗାନ କରିବା। କାରଣ ଏହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବ ଆନନ୍ଦ ଭରିଦିଏ। ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ତଥା ମୈତ୍ରୀ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଆନନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ଈଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସାଧିତ ହେବାକୁ ଅଛି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁର ଆନନ୍ଦ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସହଭାଗିତାରେ ସେହି ଆନନ୍ଦ ରହିବା ଉଚିତ, ସେହି ଏକତା ଓ ମିଳନର ଭାବ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ଫେରି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯୋହନ ତାହାଙ୍କର ସୁଷମାଚାରରେ ପ୍ରକାଶ କରି କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ନେଇ ତାହାଙ୍କର ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଯାହାକି ଯୋହନ 15:11 ଲେଖା ଅଛି। ଏହି ଆନନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ଈଶ୍ୱର ଓ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1:3 ଓ 4 ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିଅଛୁ ଓ ଶୁଣିଅଛୁ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଅଛୁ, ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ହୋଇପାରେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ପିତା ଓ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଯେପରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହିସବୁ ଲେଖୁଅଛୁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଉଚିତ, ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଥାଏ। ଏହାପରେ 5:20 ଲେଖା ଅଛି, ସର୍ବଦା ସର୍ବବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଆଉ ଏକ ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଧନ୍ୟବାଦର ଜୀବନ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହିପରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ସ୍ୱଭାବ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାତ୍ର ଏହା କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଏହି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ବିଷୟ ନେଇ ଅନେକ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଅଛୁ। ଏହି ଧନ୍ୟବାଦ କେବଳ
ସୁଖରେ ଓ ଭୋଗବିଳାସରେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବାହାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ସର୍ବ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ଉଚିତ। ସୁଖରେ ହେଉ ବା ଦୁଃଖରେ ହେଉ, ସମୟରେ ହେଉ ବା ଅସମୟରେ ହେଉ, ବିପଦରେ ହେଉ ବା ଆପଦରେ ହେଉ, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଧନ୍ୟବାଦ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଅଧିକାର କରିନେବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ସେହି ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଉଛୁଳି ଉଠିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ସେହିସବୁକୁ ଅଟକାଇ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିସାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଅଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ନୂତନୀକୃତ ହେବାକୁ ଅଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବାକୁ ଅଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେବାକୁ ଅଛି ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତା'ର ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରିବାକୁ ଅଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାଧିତ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଏହି ସମସ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାଧିତ ହୋଇଅଛି, ମାତ୍ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକି 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ 18 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ମତ ନ ହୁଅ, ସେଥିରୁ ତ ଅତ୍ୟାଚାର ଜନ୍ମେ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କହି ବୁଲିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ବୋଲି, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ବୋଲି। ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ ଓ ଧନ୍ୟବାଦର ବିଷୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଓ ମୋର ମଧ୍ୟରେ ସେପରି କିଛି ନାହିଁ ଯାହାକି ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ। ଆମକୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ତାହାଙ୍କୁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମେମାନେ କିଛି ନୋହୁଁ, ନିଃସ୍ୱ ଓ ଅସହାୟ, ଆଉ ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ। ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଆମେମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମେ ନିଜେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏହା ସାଧନ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ମୁଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ ଏହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଆଦେଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାଧିତ ହୋଇଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଜୋନ୍ 1:12 ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ରୋମିଓ 8:9 ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାଇନଥାଏ, ତେବେ ସେ ତାହାଙ୍କର ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଫିସିଓ 1:13 ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ। ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛି, ଯାହାକି 1 Corinthians 12:13 ଲେଖା ଅଛି, ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶରୀର ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଏହି 4ଟି ଯାକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘଟେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ତାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରେ। ଏହି ସମସ୍ତ କିଛି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାଧିତ ହୋଇଅଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଅଛି, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅଛି, ଯାହାକି ଏଫିସିଓ 5:18 ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ଯେପରି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ହେଉଛି
କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମହତ୍ ବିଷୟମାନ ସାଧନ କରିପାରିବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଜଗତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଆଚରଣ କରିବା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଆଚରଣ କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହା ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆସୁ ସଦାସର୍ବଦା ସେହି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହି ପରିଚାଳିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଜଗତ ନିକଟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।